તો આ સમગ્ર મુદ્દે અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે અમારા સંવાદદાતા મયુર માકડિયા અને ઋત્વિજ સોની। સીધા જઈશું તેમની પાસે। મયુર, જે રીતે જે સમગ્ર આંકડો સામે આવ્યો છે તે ચોંકાવનારો છે અને વરવી વાસ્તવિકતાનો પણ છે કે ગુજરાતમાં બેરોજગારોની સંખ્યા વધતી જઈ રહી છે। શું કહે છે આ આંકડો? जी बिल्कुल, तमने जणावी दઉં કે જે રીતે આ આંકડો સામે આવેલો છે 37 લાખ બેરોજગારો એ આ જે ભરતી જુદી જુદી ભરતીઓ છે 12,000 જેટલી ભરતીઓ જગ્યાઓ છે અને તેની અંદર આ 37 લાખ ઉમેદવારોએ પોતાનું જે આવેદનપત્ર છે તે આપેલું છે, પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવેલી છે। ખાસ કરીને હું તમને જણાવી દઉં કે 2017ની જ્યારે વિધાનસભાની ચૂંટણી હતી તે પહેલા રાજ્ય સરકાર દ્વારા જુદા જુદા ભરતી મેળાનું આયોજન કરવામાં આવેલું ने राज्य सरकारे दावो करेलो हतो के तेमने जे भर्ती करेली छे तेनी अंदर एक महीनानी अंदर 6 लाख थी वधु उम्मीदवारोने जे नौकरी छे ते आपेली छे अने बीजी तरफ थोड़ा ज हवे महीना थयेला छे हजी चूंटणी गई अने जे रीतनो आंकड़ो सामे आवी रहेलो छे तो खूब गंभीर बाबत छे। एक तरफ वाइब्रન્ટ गुजरात आवी रहेलुं छे अने बीजी तरफ बेरोजगार गुजरात ए सामे जोवा मळी रहेलुं छे। गई काले ज अल्पेश ठाकोरना ओबीसी एकता मंच द्वारा एक पत्र पण मुख्यमंत्री ने लखवामां आवेलो हतो अने तेनी अंदर पण जे बेरोजगारीनो जे मुद्दो छे ते रजू करवामां आवेलो हतो। स्थानिक जे कंपनीओ छे तेमने जे स्थानिक लोकोने जे रोजगारी मळवी जोईए ते नथी मळती ने आ तेनी ज जे असर छे ते जोवा मळी रहेली छे ने 37 लाख जेटला जे युवानो छे ते बेरोजगार छे। जे सरकारी अधिकारिक आंकड़ाओ छे तेनी अंदर सामे आवी रहेला छे। जुदी जुदी जे पसंदगी मंडळ छे तेमनी जे भरतीओ छे तेनी अंदर आ आंकड़ो ए सामे आवी रहेलो छे। एक तरफ राज्य सरकार ए वाइब्रન્ટ गुजरात करी रहेलुं छे, भरती मेळाओ योजी रहेलुं छे अने बीजी तरफ आ रीतनी जे बेरोजगारीनो जे आंकड़ो छे ते सामे आवी रहेलो छे। बेरोजगारीनो जे आंकड़ो छे ते दिवसे ने दिवसे वधी रहेलो छे। अर्थात कही शकाय के जे विकासनो जे बात करे छे राज्य सरकार, जे दावो करे छे ते पोकळ साबित थाय छे अने गुजरातना जे युवानो छे ते बेरोजगार छे। આપણી સાથે ઋત્વિજ જોડાયેલા છે અને વરવી વાસ્તવિકતા સાથે જે સ્ટુડન્ટ્સ છે તેઓનું શું કહેવું છે? ખરેખર યુવાનોને બેરોજગારી અત્યારે જે સામે આવી છે તે આંકડો જે અત્યારે પુરવાર કરી રહ્યો છે કે જે માત્ર વાયદાઓ હતા તે પોકળ સાબિત થયા છે? જી ઋત્વિજ, જણાવશો શું કહી રહ્યા છે સ્ટુડન્ટ્સ? जी ख्याति बात करवामां आवे तो जे रीते आ रोजगारीनो आंकड़ो बेरोजगारीनो आंकड़ो बहार आव्यो छे के छेल्ला केटलाक महीनानी अंदर जे सरकारी नौकरीओ बहार पड़ी छे लगभग 19,000 जेटली सरकारी नौकरीओ अलग अलग विभागोनी अंदर बहार पड़ी छे ने तेनी अंदर 38 लाख जेटला विद्यार्थीओ जे कही शकाय उम्मीदवारोए फॉर्म भर्या छे। खूब ज गंभीर बाबत कही शकाय। एक तरफ सरकार छे रोजगारीनी वातो करी रही छे, रोजगारी युवानोने आपी होवाना बणगा फूटी रही छे। बीजी तरफ जे आंकड़ो आव्यो छे खूब ज गंभीर बाबत कही शकाय। आपणी साथे केटलाक जे युवानो छे के जे छेल्ला केटलाय समयथी सरकारी नौकरी माटेनी तैयारीओ करता होय छे तेमनी साथे वात करीशुं। केटला वर्षथी आप सरकारी नौकरी माटेनी तैयारी करी रह्या छो ने जे आंकड़ो बहार आव्यो छे 19,000 भरती माटे 38 लाख फॉर्म, शुं कहेशो? मारुं नाम प्रशांत है। हूँ 2.5 वर्षथी गवर्नमेंट जॉबनी तैयारी करूँ छूँ। पण सरकार कहे छे के आ वर्षमां 30,000 जेटली भरती करवामां आवशे पण हजू एक्जामो लई ले, रिजल्ट नहीं आपता, रिजल्टमां बहु टाइम थाय અને 50% જેટલી ભરતી બી એ લોકો હજુ નહીં કરી એમ। કાયમી એવું બનતું હોય છે જીપીએસસીની એક્ઝામ આવતી હોય ત્યારે કંઈક ને કંઈક વચ્ચે વિવાદ આવી જતો હોય છે જેને કારણે પરીક્ષાનું જે રિઝલ્ટ છે અટકી જતું હોય છે। શું કરવું જોઈએ? કયા સંજોગોમાં સરકારે બેરોજગારોને રોજગારી પૂરી પાડવી જોઈએ? એટલે જે આ લોકો એવું કરે છે ચૂંટણી આવે ત્યારે જાહેરાત કરે ને પછી એક્ઝામ લેતા નહીં ને પછી ચૂંટણી પતી જાય પછી એક્ઝામો લંબાઈ દે। જો એક્ઝામ લઈ લીધી હોય તો રિઝલ્ટ લંબાઈ દે। તો આ લોકોએ થોડા એવા ठोस पगला लेवा जोईए जेना कारणे रिजल्ट अने एक्जामो ए बधुं टाइम टेबल प्रमाणे थई शके एम। आप शुं कहेशो जे रीते आप छेल्ला केटलाय समयथी परीक्षानी तैयारी करी रह्या छो, जे रीते भरतीओ बहार पड़े छे ए ज प्रमाणे जे नियमित कार्यवाही थवी जोईए एटले के जे प्रवेश प्रक्रिया छे नियत समय पूरी थवी जोईए थाय छे? एक्चुअली हूँ छेल्ला 2 वर्षथी पोलीस कोन्स्टेबल माटेनी तैयारी करी रह्यो छुं। जे रीतना 17,000 गई वखते आई हती भरती, अत्यारे बी आई हती, पहेला 6,500 हती जे वधारीने 9,500 जेटली करवामां आवी छे। 2 वर्षथी हूँ तैयारी करी रह्यो छुं पण एक्चुअली लेव लागे छे के हूँ तैयार थई जईश। आप शुं कहेशो जे रीते बेरोजगारीनो आंकड़ो बहार आव्यो छे 38 लाख लोकोए फॉर्म भर्या छे मात्र 19,000 भरती सामे? दर वर्षे ने वर्षे आपणे જોઈએ તો એજ્યુકેશન પર જોઈએ તો વર્ષે ને વર્ષે બહુ સંખ્યા બહાર પડતી જાય છે। ધારો કે ગ્રેજ્યુએશન થાય એટલે દર વર્ષે ને વર્ષે
બેરોજગારો વધતા જ જાય છે એમ, એટલે જે સરકારી ભરતી થઈ છે એ યોગ્ય સમયસર થતી નથી. આપણી સાથે કેટલાક ફેકલ્ટી મેમ્બર્સ છે જે કેટલાય સમયથી આજે આવી સરકારી નોકરી મેળવવા માટે જે ક્લાસમાં આવતા વિદ્યાર્થીઓને ભણાવતા હોય છે તેમની સાથે વાત કરીશું. શું કહેશો, છેલ્લા કેટલાય વર્ષની અંદર જે રીતે લોકોનો ક્રેઝ વધી રહ્યો છે એ પ્રમાણે સરકાર લોકોની જરૂરિયાત પૂરી કરી રહી છે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મારું નામ નરેન્દ્ર છે, હું લિબર્ટીમાં 8 વર્ષથી ભણાવું છું. સરકાર ભરતી તો બહાર પાડે છે, પણ જે રીતે એક્ઝામની સ્ટાઇલ છે, જે રીતે અવેરનેસ છે, એ અવેરનેસ માટેનું ગાઈડન્સ નથી. પ્લસ બીજી વાત એવી છે કે ક્લાસ 1-2માં ઘણી વખત એવું થાય છે કે ઇરિલેવન્ટ ક્વેશ્ચન્સ પણ ઘણા આવી જતા હોય છે. અને બીજી મહત્ત્વની વાત છે કે જે સરકાર જેમાંથી પણ ટેસ્ટ લે છે એનો સોર્સ નથી બતાવતી, અને એ સોર્સ વગર વિદ્યાર્થીઓ સ્કેટર થઈ જાય છે. અને ઘણી બધી વસ્તુઓ છે, જો અત્યારે રિસેન્ટલી આપણે જોઈએ તો કૌભાંડની પણ વાત કહી શકાય. જેમ ટેટની એક્ઝામમાં પ્રોબ્લેમ થયો, ટેટ કેન્સલ થઈ, પછી ફરી તૈયારી કરશે, બરાબર. પછી ક્લાર્કના એક્ઝામમાં પેપર ફૂટી જાય છે, બરાબર. તો જે લોકો પોતાનો કિંમતી સમય ફાળવી રહ્યા છે, એ કિંમતી સમય જે છે એ કિંમતી સમય ક્યાંક ને ક્યાંક વેસ્ટ થઈ રહ્યો છે. પછી ક્યારેક ડિમોરલાઇઝ થઈને વિદ્યાર્થીઓ નક્કી કરતા હોય છે એના કરતાં ક્યાંક બીજે કંઈક કર્યું હોય તો સારું હોય. એટલે આમ ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓને પણ આમાં તક નથી મળતો. સમસ્યા એ થાય છે. જે રીતે આંકડો બહાર આવ્યો છે 19,000ની સામે 38 લાખ ફોર્મ, શું લાગી રહ્યું છે હકીકતમાં જે બેરોજગારીનું પ્રમાણ છે તે વધી રહ્યું છે? ઓબ્વિયસલી છે, બેરોજગારીનું પ્રમાણ છે જ, ઘણું છે, એમાં કોઈ શંકા નથી. કયા પ્રકારના કાર્યવાહી જે સરકાર દ્વારા કરવી જોઈએ? સરકારે પહેલાં તો એક્ઝામ જે લે છે, જે રીતે લે છે એ રીતે પેપરનું સેટિંગ જે કરે છે એમાં ખાસ કરીને કોર્સ, સરખો કોર્સ બહાર પાડવો જોઈએ. કોર્સની અંદર મટીરિયલ ક્યાંથી પ્રોવાઈડ થાય એ પણ સરકારે કહેવું જોઈએ, કેમ કે ઘણા વિષયો એવા છે જે વિદ્યાર્થીઓ ઓલવેઝ કન્ફ્યુઝ હોય, ઇવન ફેકલ્ટીઝ પોતે પણ કન્ફ્યુઝ હોય છે. તો ઓકે, ખાસ કરીને જે રીતે વાતચીત કરી આપણે જે ફેકલ્ટીઝ મેમ્બર છે તેમાં સ્ટુડન્ટો સાથે, તેઓનું કહેવું છે સરકાર જે રીતે વાયદા કરી રહી છે તે પ્રમાણે સરકારી નોકરીઓ છે તેની યોગ્ય જગ્યાઓ બહાર પાડતી નહીં, ચૂંટણી તાળે જ આ પ્રકારની જાહેરાતો થાય છે. આ તો વાત થઈ અમદાવાદની, પરંતુ ગુજરાતના શું હાલ છે તે આપને બતાવીશું. સીધા લઈને જઈશું સુરત, જ્યાં અમારા સંવાદદાતા કીર્તેશ અમારી સાથે ઉપસ્થિત છે અને કેટલાક લોકો પણ છે તેમની સાથે. ખરેખર આ બેરોજગારીનો જે આંકડો સામે આવ્યો છે, ભરતી મેળા થાય છે અને ત્યાં જે ભીડ જોવા મળે છે તે જ અહીંયા વરવી વાસ્તવિકતા ગુજરાતની સ્પષ્ટ કરે છે. કીર્તેશ, ચોક્કસપણે જે રીતે વર્ગ 3ની ભરતી શરૂ થઈ છે, 38 લાખ ફોર્મ ભરાયા છે, ત્યારે સુરતના યુવાનો જે નોકરીની ભરતી છે એને લઈને શું કહેશે? મોઈન, જે રીતે વર્ગ 3ની ભરતી શરૂ થઈ છે, 38 લાખ ફોર્મ ભરાયા છે, શું કહેશો? મારું એટલું જ કહેવાનું છે કે સરકારે જે 38,000ની વેકેન્સી બહાર પાડી છે એ તો 38,000 જે બેરોજગાર છે એ લોકોના માટે છે, પરંતુ દેશમાં 38 લાખ કરતાં પણ વધારે બેરોજગારી છે. તો બાકીના લોકોનું શું થશે? અને અત્યારે હાલમાં એસએમસી કોર્પોરેશનની ઓફિસમાં લગભગ 100થી લગભગ 200ની વેકેન્સી પડી હતી સફાઈ કામદારોની. એમાં લગભગ 1 લાખ જેટલા લોકોના ફોર્મ ભરાયા છે, અને 1 લાખ લોકોમાં માત્ર સફાઈ કામદાર લેવલના લોકો નહીં હતા, એમાં બીકોમ કરેલા હતા, બીકોમ આર્ટ્સ ગ્રેજ્યુએશન હતા, BA, BBA, એન્જિનિયરિંગ, દરેક ફેકલ્ટીના લોકોએ આ ભરતીમાં ફોર્મ ભર્યા છે. તો મારે એટલું જ કહેવાનું છે કે સરકારે વર્ષમાં ઘણી મોટી રોજગારી ઊભી કરવાનું જે વચન આપ્યું હતું, જે મોટા વાયદો કર્યા હતા, એ બધા ફેક જ હતા. અને એવું લાગે છે કે સરકાર પોતે પણ આ એક રોજગારીનું એક વાયદું, એક જુઠ્ઠાણું જ છે એમનું. ચોક્કસપણે યુવાનો સરકારની રોજગારીને ખોટી કર્યા છે. આપનું નામ શું છે? શીતલ, જે રીતે વર્ગ 3ની ભરતી શરૂ થઈ છે, 38 લાખ લોકોએ ફોર્મ ભર્યા છો, તમે બી એક ઉચ્ચ અભ્યાસ કરેલા છે નોકરી માટે, છે, શું કહેશો? હા, મેં પોતે પણ એન્જિનિયરિંગ કરેલું છે અને 12માં 3 સુધી આટલી મહેનત કરીને એન્જિનિયરિંગ કરીને પણ અગર જોબ ના મળતી હોય તો એન્જિનિયરિંગ કરવાનો ફાયદો શું છે? સરકાર એવું કહે છે કે જે 12 રસ્તા પર પકોડા વેચવાવાળા છે એ બેરોજગાર નથી. અગર હું આટલું બધું ભણીને ને મને પકોડા ને પાણીપુરી કે એ જ વેચવું હોય તો બેરોજગારી એને જ કહેવાય ને. આટલું બધું ભણી ગણીને પણ અગર મારે પકોડા વેચવા છે તો શું કામ હું એન્જિનિયરિંગ કરું, BBA કરું કે BA કરું? બરાબર છે ને. બીજી વાત રહી કે અત્યારે SMCમાં જે વર્ગ 4ની ભરતી પડેલી છે એમાં મારો ખુદનો ભાઈ જ છે કે જેણે BSc કરેલું છે, છતાં પણ અત્યારે સફાઈ કામદાર વર્ગ 4ની ભરતી માટે એણે ફોર્મ ભરી દીધું છે. કેમ? કારણ કે બેરોજગાર રહેવા માટે તો કોઈ અત્યારે તત્પર હોય જ નહીં, ઓબ્વિયસલી કોઈને પણ નોકરી જોઈએ જ, એટલે એણે વર્ગ 4માં પણ ફોર્મ ભરી દીધું છે. એટલે કહેવાનો મારો મંતવ્ય એ જ છે કે આટલી બધી વેકેન્સી પડવી જોઈએ કે સુરતમાં આખા ઇન્ડિયામાં 30 લાખ લોકો દર વર્ષે ગ્રેજ્યુએશન, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન ડિગ્રી હાસિલ કરે છે, જેમાંથી માત્ર
3 વિદ્યાર્થીઓમાંથી એક જ વિદ્યાર્થીને જોબ મળે છે, એ પણ મળે તો બાકીના લોકોનું શું થશે? આવી રીતે જ અગર ખોટું જુઠ્ઠાણું આપીને વાયદા કરીને નોકરી માટે અમે લોકો હજારો ફોર્મ ભરીએ છીએ. મેં પોતે પણ કેટલી બધી એક્ઝામ પાસ કરી છે, છતાં પણ અગર નોકરી મળવી જ નહીં તો 10-12 ભણીને ઉઠી જવું સારું. ખોટા રૂપિયા શું કામ બગાડવા, બીજે કશે ઇન્વેસ્ટ કરવું? બસ ચોક્કસ જે રીતે રોજગારી નથી મળતી તેને લઈને વિદ્યાર્થીઓમાં આક્રોશ છે. આપણી જોડે અન્ય એક વિદ્યાર્થી છે, તમે શું કહેશો? જે રીતે ભરતી શરૂ થઈ છે, તમે બી એક શિક્ષિત છો, બેરોજગાર છો. હું આજે મારી ઉંમર 23 યર્સ થઈ. મેં BA ગ્રેજ્યુએશન પાસ કર્યું છે અને મારી પરિસ્થિતિ જોઈને મને મારા પોતા પર અફસોસ થાય છે કે જે મને નોકરી મળવી જોઈએ સરકાર તરફથી એ નોકરી મને મળી નથી. આજે હું નોકરી જે કામ ધંધા કરું છું, છોટું મોટા કામ મજૂરી કામ કરું છું અને મને એવી આશા છે કે મારી જિંદગી મારું લાઈફ ટાઈમ મજૂરીમાં નીકળશે કે પછી મને સરકાર તરફથી કોઈ એવું નિર્ણય મળશે કે જેનાથી મારું પરિવાર અને બધું ચાલી શકે. ને સરકાર મને એવું લાગે છે કે હવે સરકાર જૂઠા મોટા વાયદા કરી રહેલા છે અને સરકારી ખાતાનું કામકાજ બહુ નબળું થઈ ગયું છે. ચોક્કસ કહી શકાય કે સુરતના યુવાનોનું કેવું છે કે સરકાર જુઠ્ઠાણું ચલાવી રહી છે, મોટા મોટા વાયદા કરે છે પણ રોજગારી નથી આપતી અને જે રોજગારી આપે છે તે માત્ર ને માત્ર ગયણા ગાંઠા લોકોને આપે છે, એટલે ભણવાનો કોઈ અર્થ નથી તેવું સુરતના યુવાનોનું કેવું છે. જી કીર્તેશ, આપણી સાથે રાજકોટથી હરીન પણ જોડાયા છે. રાજકોટના શું હાલ છે તે પણ જાણીએ, કારણ કે જે રીતે બેરોજગારીનું પ્રમાણ વધ્યું છે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર જોવા મળી રહ્યું છે. તમામ જગ્યા પર જ્યાં ભરતી મેળો હોય છે સમગ્ર ગુજરાતમાંથી યુવાનો ત્યાં ઉમટી પડે છે, ત્યારે રાજકોટના યુવાનોનું શું છે મંતવ્ય તે જાણીએ. હરીન. ચોક્કસ અત્યારે આપણે વીર કોચિંગ ક્લાસીસમાં છે ને અહીંના વિદ્યાર્થીઓ છે આપણી સાથે છે, તેમની સાથે વાત કરીશું. તમે કેટલું ભણેલા છો ને અત્યારે કેનું કોચિંગ લઈ રહ્યા છો? મેં ગ્રેજ્યુએટ કરેલું છે અને હાલ હું તલાટી સાથે પ્લસ બિન સચિવાલય ક્લર્ક માટેની પ્રિપેરેશન ચાલુ છે, એક્ઝામ ગવર્મેન્ટ એક્ઝામ માટેની. ઘણી બધી જગ્યાઓ છે, કેમાં તમે પ્રયત્ન કરવા માંગો છો? કેટલું ભણેલા છો ને અત્યારે કઈ પ્રકારની તૈયારી ચાલુ છે તમારી? સર અત્યારે મારે ગ્રેજ્યુએશન કમ્પ્લીટ છે અને હું અત્યારે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તૈયારી કરું છું ઓલ ઓવર અને અત્યારે વીર એકેડમીમાં સ્ટડી કરી રહ્યો છું અને સારું માર્ગદર્શન છે. તમે શું કહેશો ભાઈ, અત્યારે કેની તમારી તૈયારી ચાલુ છે? અત્યારે મારે નાયબ મામલતદારની નાયબ સેક્શનની. કઈ પ્રકારે તૈયારી કરો? મતલબ કોમ્પિટિશન એક્ઝામ એટલે ઉમેદવાર વધારે હોવાથી કોમ્પિટિશન છે તે વધારે ધ્યાન રાખવું પડે એના માટે. અગાઉ પ્રયત્ન કરેલો છે કે? અગાઉ પ્રયત્ન 2 વખત કર્યો એમાં આજ ફિલ્ડમાં નાયબ સચિવ નાયબ. તમે શું કહેશો? ઘણી બધી જગ્યાઓ અત્યારે 12-13 હજાર ભરતી છે અને સામે લાખો વિદ્યાર્થીઓ છે પરીક્ષા ભર્યા છે, ટકવું કેટલું મુશ્કેલ છે? અત્યારે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ સામે સ્પર્ધાઓ પણ વધી રહી છે અને એની સામે સરકાર દ્વારા તકો પણ બહોળી આપવામાં આવી રહી છે અને વિદ્યાર્થીઓ એ તકોનો લાભ પણ લેતા હોય છે અને ખૂબ જ સારી તૈયારી કરી રહેલા હોય છે અને એક સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓનું લેવલ ઊંચું લઈ જાય છે અને એક બહુ સારું વાતાવરણ ક્રિએટ થઈ ગયું છે. સંચાલક આપણી સાથે છે. સર, ખાસ કરીને 12 થી 13 હજાર જેટલા અત્યારે પરીક્ષાઓ છે, ભરતી છે, સામે 37 લાખ જેટલા વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપી રહ્યા છે, શું કહેશો? ખાસ કરીને તો એટલું કહેવા માગું છું કે ભૂતકાળમાં જે આ ગવર્મેન્ટ પહેલાંની જે સરકાર હતી એ સરકારોમાં ભ્રષ્ટાચાર ખૂબ થતો હતો. 5-5, 10-10 લાખ ભાવ જે તે સમયે 90 અને 90ના સાલની પહેલાં બોલાતા હતા, જ્યારે અત્યારે પારદર્શી એક ભરતી પ્રક્રિયા જે છે એ અમલમાં આવી છે. પ્લસ ગુજરાત સરકારે 2014થી 2024નું ભરતી કેલેન્ડર આખું ડિક્લેર કરી નાખ્યું છે કે જેથી કરીને એમાં 2.5 લાખથી પણ વધારે સરકારી ભરતીઓ અલગ અલગ કેડરની, પછી ક્લાસ 1 હોય, ક્લાસ 2, ક્લાસ 3 અને પિયુન કક્ષાની પણ આ બધી ભરતીઓ જે છે એ ક્યારે યોજાશે એ માય જીઓજી એટલે માય ગુજરાત ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત કરીને એક એપ્લિકેશન છે, એમાં આ વસ્તુ ઓલરેડી કેલેન્ડર મૂકી દીધું છે, જેથી કરીને કોઈએ 2 વર્ષ પછી કે 3 વર્ષ પછી કોઈ ગ્રેજ્યુએશન પછીની પણ પરીક્ષા આપવા માંગતો હોય તો એ અત્યારથી જ એ તૈયારી કરી શકે એ પ્રકારે સરકારે સુવિધા આપેલી છે. તો આ 12,000 કે 13,000ની અત્યારે ભરતી છે, પણ પછી ટૂંક સમયમાં જ એટલે 2 મહિના થશે, 3 મહિના થશે તો પાછી 20-25 હજારની ભરતી આવશે. એવી રીતે કુલ 2.5 લાખ લોકોને સરકારમાં સારા સક્ષમ લોકોને સમાવેશ થવાનો છે. ત્યારે લોકો પૂર્વ તૈયારી સ્વરૂપે જો અત્યારથી તૈયારી કરવાનું શરૂ કરી દે તો આ આટલા લાખો લોકો જે છે એમાંથી સૌથી વધારે સક્ષમ અને સૌથી વધારે સારા લોકો જે છે એ સરકારમાં ભરતી થાય એના માટેની આ યોજના છે. તમે શું કહેશો, કેની તૈયારી કરો છો ને અત્યારે કઈ પ્રકારે જાણવા મળે છે? કારણ કે 12,000 ભરતી છે, સામે ઘણા લાખો વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપે, શું કહેશો? અત્યારે પ્રિપરેશન તો અમે ક્લાસ 1, 2, 3 બધાની સાથે જ કરીએ છીએ, પણ સામે ભરતીની જેટલી ભરતી છે તેની સામે કેન્ડિડેટ્સ જે પ્રિપરેશન કરવાવાળા છે તે વધારે છે અને થોડું ઘણું હમણાં જે નાયબ ચીટનીસનું છે, મુખ્ય સેવિકાનું છે, તે પેપર લીક થયાની અફવા થઈ છે. તો એ ખરેખર એકચ્યુઅલી શું છે એ સરકારને
ચેકઆઉટ કરવું જોઈએ કે શું પ્રોબ્લેમ છે એકચ્યુઅલી, અને જો એ ફૂટેલું છે તો એની ફરીથી પરીક્ષા લેવાવી એ જરૂરી છે મુખ્ય સેવિકા માટે. બિકોઝ જે લોકો સારી રીતે પ્રિપરેશન કરે છે, વર્ષોથી પ્રિપરેશન કરે છે, એ લોકોને અત્યારે અન્યાય થઈ રહ્યો છે. જ્યારે જે લોકોનું પેપર ફૂટી ગયું છે, તો જે પેપર ફૂટી ગયું છે એ લોકો આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે કોંગ્રેસના નેતા મનીષ દોશી, અને તેઓને ખૂબ જ શિક્ષણને લઈને તેમની પાસે બહોળો અનુભવ છે. તેમની પાસેથી જ જાણીએ કે જે યુવાનો છે ભણે ગણે છે, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન સુધી પહોંચે છે, પરંતુ જે બેરોજગારીનો આંકડો છે તે કેમ વધતો જાય છે? ગુજરાતમાં આવી પરિસ્થિતિ પાછળ શું મહત્વપૂર્ણ કારણ? જી મનીષજી. ન્યૂઝ 18 ના માધ્યમથી અત્યારે જે સ્ક્રીન ઉપરના દ્રશ્યો દેખાડે છે એ આપણા સૌના માટે એટલે કે ગુજરાત માટે ચોંકાવનારા છે. જે રીતે આપણે વાઇબ્રન્ટ, પ્રગતિશીલ ને ગતિશીલની વાત કરીએ, પણ હકીકતમાં જ્યારે વાસ્તવિક આંકડા જોઈએ છે બેરોજગારીની, એક તો મોંઘું શિક્ષણ અને પછી મોંઘા શિક્ષણ પછી પણ ગુજરાતના યુવાન યુવતીઓને નોકરીઓમાં જે રીતે તકલીફો પડી રહી છે, અને લાખો યુવાનો એટલે કે 12,000 જગ્યા માટે 38 લાખ જેટલા જો આવેદન કરતા હોય, મને એમ લાગે છે કે આ ઘણી ગંભીર અને ચિંતાનો વિષય છે. ગુજરાતમાં પરિસ્થિતિ થવા પાછળના 3-4 મુખ્ય કારણો છે. એક કારણ છે સૌથી મોટામાં મોટું કે ગુજરાતના ઓળખ સમા ઉદ્યોગોની અત્યારે સૌથી મોટામાં મોટી તકલીફ ઊભી થઈ છે. એટલે કે ધારો કે આપણે ક્લસ્ટર હતું, આપણે સિરેમિક ઉદ્યોગ એટલે ભણવામાં પણ અભ્યાસમાં આવતું સિરેમિક ઉદ્યોગ એટલે મોરબી અને થાન ગણાય, રાજકોટનો ઓઇલ એન્જિન ગણાય, આપણું માન્ચેસ્ટર એટલે અમદાવાદ ગણાય, ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ, પછી આપણી ડાયમંડ ઉદ્યોગ, આ બધા ઉદ્યોગોની જે ક્લસ્ટર હતા, આપણો કેમિકલ ઉદ્યોગ, દહેજની પેટ્રોકેમિકલ ને બધું, વટવાનો જીઆઈડીસી, તો આ બધા ઉદ્યોગો ઉપર 55,000 જેટલા નાના ને મધ્યમ કદના ઉદ્યોગો અત્યારે મૃતપાય થઈ ગયા. આ બહુ જવાબદારીપૂર્વક, અને મેં નથી કીધેલું, આ સત્તાવાર આંકડા ફિક્કીના અને ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના છે. 55,000 જેટલા નાના ને મધ્યમ કદના ઉદ્યોગોને બંધ થવાના કારણે, મૃતપાય થવાના કારણે બેરોજગારીનો આંકડો આસમાને છે. અને બીજી બાજુ જે રીતે ગુજરાતમાં અત્યારે વિદ્યાર્થીઓને જે પદ્ધતિથી સરકારે નીતિને નિયત કરવી જોઈએ એ નથી કરતી. ધારો કે લાખો વિદ્યાર્થીઓ પોતે બીએડ, પીટીસી વાળા એમને બેરોજગાર છે. અત્યારે એક તરફ માસ્ટર્સ ડિગ્રી ભણેલા છોકરો પણ કોન્સ્ટેબલની ફિક્સ પગારની નોકરી ઉપર જઈ રહ્યો છે. ગુજરાતમાં બેરોજગારીનું પ્રમાણ આમ ને આમ વધતું જ રહ્યું છે. મનીષજી, આભાર ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે આપણે વાતચીત કરી તે બદલ. તો બેરોજગાર ગુજરાત જે રીતે આંકડો સામે આવ્યો છે, ચોક્કસથી ચિંતાજનક એક આંકડો સામે આવી રહ્યો છે. અને મહત્વપૂર્ણ સમાચાર તરફ આગળ વધ્યા. આજે કોંગ્રેસ જસદણ વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણી માટે ઉમેદવાર જાહેર કરી શકે છે. પ્રદેશ કોંગ્રેસ કોળી સમાજના ઉમેદવારને ઉતારવા મન બનાવી લીધું છે. જિલ્લા પંચાયતના સદસ્ય અને કોળી સમાજના નેતા અવચર નાકિયા પ્રબળ દાવેદાર છે. 4 નામોની ચર્ચા વચ્ચે આજે ઉમેદવારનું નામ જાહેર થઈ શકે છે. આવતીકાલે ભાજપના ઉમેદવાર કુંવરજી બાવળિયા 12:39 એટલે વિજય મુહૂર્તમાં ફોર્મ ભરશે. ત્યારે કાલે સવારે 9 વાગે ભાજપની જાહેર સભા બાદમાં જસદણમાંથી જ રેલી કાઢી બાવળિયા ઉમેદવારી પત્ર ભરવાના છે. આવતીકાલે શક્તિ પ્રદર્શન કરશે ભાજપ. ત્યારે આજે આ 4 નામો વચ્ચે કોંગ્રેસ પણ પોતાના ઉમેદવારનું નામ જાહેર કરે, અને જે રીતે પ્રબળ નામ જે સામે આવી રહ્યું છે, કોંગ્રેસની અંદર કોળી સમાજના અગ્રણીનું નામ સામે આવી રહ્યું છે. હરીન જોડાયા છે. આ સમગ્ર મુદ્દે વધુ વિગત મેળવીશું. હરીન, જે રીતે અવચર નાકિયા આ નામ પહેલાથી જ પ્રબળ દાવેદાર માનવામાં આવતું હતું, તેમ છતાં 4 નામોની ચર્ચા ચાલી રહી છે, અને આ નામ જાહેર થાય તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા શું છે અત્યાર સુધીની આ તમામ રણનીતિ? જી ચોક્કસ, જસદણ પેટા ચૂંટણીની વાત કરવામાં આવે તો આવતીકાલે કુંવરજીભાઈ બાવળિયા જે ભાજપના ઉમેદવાર છે તે વિજય મુહૂર્ત એટલે કે 12:39 ફોર્મ ભરશે. સવારે તેમની જસદણમાં સભા હશે અને ત્યારબાદ તેઓ ફોર્મ ભરવા જશે. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે હજી સુધી કોંગ્રેસ દ્વારા કોઈ પણ નામની જાહેરાત કરવામાં આવી નથી, કોઈ પણ ઉમેદવારની જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. પહેલેથી અવચર નાકિયાનું નામ છે ફાઇનલ માનવામાં આવતું હતું. ત્યારબાદ આંતરિક જૂથવાદને કારણે પ્રદેશમાં 4 નામો મોકલવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ કદાચ હવે ફરીથી અવચર નાકિયા ઉપર મોહર લાગે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતાઓ અત્યારે દેખાઈ છે. કેમ કે જ્ઞાતિવાદની વાત કરીએ, જે જસદણ વિસ્તારમાં સૌથી વધુ કોળી સમાજનું પ્રભુત્વ રહેલું છે, ત્યારબાદ પાટીદાર સમાજ આવે છે, એટલે ક્યાંક ને કોળી સમાજને ટિકિટ આપવાનું મન હવે કોંગ્રેસ દ્વારા બનાવી લેવામાં આવ્યું છે. પરંતુ જાહેરાત ક્યારે થશે તેના ઉપર સૌથી મોટો સવાલ છે. ગઈકાલે જાહેરાત થવાની એક પૂરેપૂરી શક્યતાઓ હતી, પરંતુ ગઈકાલે જાહેરાત થઈ નહીં, એટલે કે હવે કદાચ આજે જાહેરાત થઈ શકે છે. ને જો હજુ આંતરિક જૂથવાદ કોંગ્રેસમાં હોય તો કદાચ ફોર્મ ભરવાના આગલે દિવસે એટલે કે 2 તારીખે કોંગ્રેસ છે જસદણમાં જે પોતાના ઉમેદવારની જાહેરાત કરે તેવી શક્યતા છે. પરંતુ
પરંતુ સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે બંને પક્ષ દ્વારા અત્યાર સુધી એડી ચોટીનું જોર લગાવેલામાં આવ્યું છે. દરેક ગામડાઓમાં પ્રવાસ નેતાઓ દ્વારા ચાલુ કરી દેવામાં આવ્યા છે. અલગ અલગ ટીમો બનાવી દેવામાં આવી છે. ધારાસભ્યોનો આખો કાફલો બંને પક્ષ દ્વારા ઉતારી દેવામાં આવ્યો છે. પરંતુ અત્યાર સુધી કોંગ્રેસ દ્વારા હજી સુધી તેના ઉમેદવારનું નામ જાહેર ન હતા. લોકોમાં પણ એક કુતૂહલ છે કે કોંગ્રેસ દ્વારા હજી સુધી કેમ આ નામ છે તેની જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. પરંતુ અત્યારની જો વાત કરવામાં આવે તો કદાચ હવે આજે સાંજ સુધીમાં અથવા તો બીજી તારીખે કોંગ્રેસના જે ઉમેદવાર છે જસદણ માટે તે જાહેરાત થઈ શકે તેવી શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે. જી આભાર હરીન, આપનો તમામ માહિતી બદલ. વધુ માહિતી માટે આપના સંપર્કમાં રહીશું.